Okay, open the good book to Jeremiah. ఇర్మియా గ్రంథము Jeremiah chapter 13. 13వ అధ్యాయము. Today, me and Jeremiah the same shirt and in the same book in the Bible also. పాస్టర్ గారు జెర్మియా ఇద్దరు కూడా ఒకే రంగు చొక్కా వేసుకున్నారు. ఇప్పుడు గ్రంథంలో కూడా ఇర్మియా గ్రంథాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. So, yeah, good messages, good message we heard about how we need to beware of the places that we are told not to visit. ఎలాంటి ప్రదేశాలకి వెళ్ళకూడదు, అలాంటి ప్రదేశాల గురించి మనం జాగ్రత్త కలిగిన వారమై ఉండాలని మంచి ఒక వాక్యాన్ని విన్నాము. And sometimes the places we visit can, and as Nelson said, we can settle down and desire those things in our life. కొన్ని ప్రదేశాలకి మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ప్రదేశాల్లోనే మనం స్థిరపడిపోవాలని, ఆ ప్రదేశం మనకు కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటామని నెల్సన్ చెప్పాడు. Some places are good and some places are evil, you know. కొన్ని ప్రదేశాలు మంచిగా ఉంటాయి, కొన్ని ప్రదేశాలు మనకి కీడును తీసుకొచ్చేవిగా ఉంటాయి. It seems good, but it is not actually godly. అవి చూడటానికి బాగానే ఉంటాయి కానీ వాస్తవానికి అవి మంచివి కాదు. Many seemingly good places are there where we can have fun, it excites us, but there is no godliness there also. Those places also are very subtle places which we should be careful. అనేక ప్రదేశాలు మనకి వెళ్ళడానికి, అక్కడ ఉండటానికి ఆనందభరితంగా సరదాగా ఉండవచ్చు, కానీ ఆ యొక్క పరిస్థితులు వాస్తవానికి అవి మనల్ని ఇబ్బందిలోనికి తీసుకువెళ్ళేవిగా ఉంటాయి. So as Nelson said, we need to discern, is there prayer, is there spirituality in those places, or it is just tickling our flesh. Those places are not good also. నెల్సన్ చెప్పినట్లుగా ఆ ప్రదేశాల్లో మరి ప్రార్థన ఉన్నదా, ఆత్మీయత ఉన్నదా, ఆ ప్రదేశం ఎలాంటిది, కేవలం మన శరీరాన్ని ఆస్పదం చేసుకోవడానికే ఉన్నాయా అనేది మనం గ్రహింపగలిగిన వారమై ఉండాలి. So in the book of Jeremiah, God is telling Judah to change. ఇక్కడ ఇర్మియా గ్రంథంలో దేవుడు యూదా దేశాన్ని మారమని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. So he's saying, I don't want to bring problems in your life. I don't want Nebuchadnezzar to come. Please change. నీ జీవితంలోనికి నెబుకద్నెజరు వచ్చి నిన్ను పాడు చేయటం నాకు ఇష్టం లేదు, దయచేసి నువ్వు మార్పు చెందు అని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. So in this chapter he speaks to the people and he speaks to the king and queen. ఇక్కడ ప్రజలకును రాజుకును రాణికును ఈ అధ్యాయంలో మాట్లాడటం జరిగింది. Then Jeremiah chapter 13 verse 23 it says, can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then may ye also do good that are accustomed to do evil. So here God is saying, can the Ethiopian, an African person, change his black skin? ఇక్కడ 23వ వచనం ప్రకారం కూషు దేశస్థుడు తన చర్మమును మార్చుకొనగలడా అని రాశారు. And the leopard, he has spots. Can the leopard change his spots? అలాగే చిరుతపులి తన మచ్చలను మార్చుకొనగలదా? He's saying, my people are like that. My people don't want to change. They like to sin. నా ప్రజలు కూడా పాపము చేయటానికి అలవాటు పడిపోయారు, మారటానికి ఇష్టపడట్లేదని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. They are accustomed. It's a custom for them to sin, he said. పాపము చేయటం వాళ్ళకు ఒక అలవాటు అయిపోయిందని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. Then we'll go to Ecclesiastes chapter 8 verse 1. ప్రసంగి గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 1వ వచనం. Ecclesiastes 8 and verse 1. ప్రసంగి 8:1. Here it says, Ecclesiastes 8:1, it says, who is as the wise man, and who knoweth the interpretation of a thing? A man's wisdom maketh his face to shine, and the boldness of his face shall be changed. So he's saying, the wise man, his face will shine. మనుషుల జ్ఞానం, వారి జ్ఞానం వలన ముఖము తేజస్సునిచ్చును అని చెప్తున్నారు. And the boldness of his face will be changed. అలాగే వారి యొక్క ఉన్నటువంటి ముఖములో ధైర్యం కూడా వచ్చును అనే విషయం చెప్తూ ఉన్నారు. Boldness of the face means that previously he was very bold to sin. Now he is going to be bold for God. ఒకప్పుడు ఇంతకుముందు పాపము చేయడానికి ధైర్యం వహించేవాడు, కానీ ఇప్పుడు దేవుని కొరకు ధైర్యం కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడని చెప్తున్నారు. Many people are very bold in disobeying, and they will justify their disobedience that I should do this. అనేక మంది అవిధేయతగా ఉండటానికి వాళ్ళు ధైర్యం చూపిస్తారు, నేను ఇది చెయ్యాలి అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తారు. So they'll give very bold
negative answers. వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాటల్లో ధైర్యంగా ప్రతికూలపు మాటలు మాట్లాడతారు. But a wise person, they will be bold now to justify their obedience. అయితే జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు విధేయత చూపించే విషయంలో ధైర్యంగా ఉంటారు. And so we learn about the wisdom to change. ఈరోజు మారవలసినటువంటి జ్ఞానమును గురించి మనం నేర్చుకుందాం. God alone has all the grace to help us to change. మనం మార్పు చెందడానికి కావలసిన సర్వకృప దేవుని దగ్గర దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు. So God is wanting us to change with the help of His grace. దేవుడు తన కృప చేత మనల్ని మార్పు చెందించాలని దేవుడు కోరుచు ఉన్నాడు. He does not want His people to be unchanged by the grace. కృప లేకుండా కృపతో మార్పు లేనటువంటి వారుగా ఉండాలని దేవుడు కోరట్లేదు. So in the book of Jeremiah, he is likening his people like the Ethiopian and like the leopard. ఈ యొక్క కూషు దేశస్థుల వలె చిరుతపుల వలె ప్రజలను పోల్చి దేవుడు ఇర్మియా గ్రంథంలో తెలియజేస్తున్నాడు. He's saying just like my people are like this Ethiopian, they like the kingdom of darkness. They like the darkness in their life. ఈ యొక్క కూషు దేశస్థుల వలె నా ప్రజలు కూడా ఆ యొక్క చీకటి రాజ్యం యొక్క చీకటిని వారు ప్రేమిస్తున్నారని చెప్తున్నాడు. That's why he's likening them to this Ethiopian and that is symbolic of the dark world. ఆ యొక్క కూషు దేశస్థులు అనేటువంటి దాంతో ఎందుకు పోల్చి చెప్పారు అంటే చీకటి ప్రపంచానికి అది సాదృశ్యంగా ఉంది. And also he is likening his people to the leopard, which means that my people like occasional sins. ఇక్కడ చిరుతపులి అని కూడా ఎందుకు చెప్పారంటే నా ప్రజలు అప్పుడప్పుడు పాపము చేస్తూ ఉంటానికి కూడా ఇష్టపడతారు అని చెప్తున్నారు. They like to stain their soul with worldly spots. లోకపరమైనటువంటి పాపపు కల్మషాన్ని వాళ్ళ యొక్క మనసులో పెట్టుకోవాలని వాళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. So he's saying there are two types of people who are not changing. రెండు రకాలైన ప్రజలు మార్పు చెందకుండా ఉంటారని దేవుడు చెప్తున్నాడు. One person does not love me at all, they just love sin and they love the dark world. ఒకళ్ళు నన్ను ప్రేమించకుండా చీకటిని పాపాన్ని ప్రేమిస్తున్నారని చెప్తున్నాడు. And other kind of people are in my church who are following me, but they have worldly spots upon them, fleshly spots. కొందరు అయితే నన్ను వెంబడిస్తున్నప్పటికీ అయితే లోకపరమైన మచ్చలను కలిగి ఉన్నారని చెప్తున్నాడు. They have some stains. Occasionally they will sin, maybe once a week or 2-3 times a week they will sin. అప్పుడప్పుడు లేకపోతే వారానికి 3 సార్లు పాపము చేసేవారుగా కొందరు ఉంటారు. And so he's saying, I don't want my people to be in this state. I want you all to change and not to be bold in sinning and have the custom of sin. నా ప్రజలు ఇలాగా మార్పు లేకుండా పాపములోనే నిలిచి ఉండాలని నేను కోరుకోవట్లేదు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. So then in Ecclesiastes he's saying, if you are wise, then you will change. అయితే ప్రసంగి గ్రంథంలో ఏముంది, నువ్వు జ్ఞానవంతుడు అయితే నువ్వు మార్పు చెందుతావు అని రాస్తుంది. You will change your natural desire to sin. You will be changed and you will start obeying me. నువ్వేం చేస్తావంటే ఆ యొక్క పాపపు స్వభావం అనేటువంటి దాన్ని వదిలిపెట్టి నా వైపు తిప్పుతావు, నువ్వు మార్పు చెందుతావు అని చెప్తున్నాడు. Yes, it's impossible to change our past. As the Ethiopian, it's impossible to change his skin and the leopard cannot change. It's impossible to change our past. కూషు దేశస్థులు చర్మపు రంగును మార్చుకోలేడు, చిరుతపులి తన మచ్చలను మార్చుకోలేడు అన్నట్టు మన గతకాలపు పాపాన్ని పరిస్థితిని మార్చడం మన చేత కాదు. And there will always be that talk about us that we were bad in the past. గతంలో మేము ఈ విధంగా చెడ్డవాళ్ళము అని ఎప్పుడు మన గురించి మాట్లాడేవారుగా ఉంటారు. And we were born in Satan's dark kingdom. మనము సాతానుడి యొక్క చీకటి ప్రపంచంలో మనం పుట్టాము. But we must use the wisdom of God to live a clean life in the present and for the future. అయితే ప్రస్తుతానికి రాబోయే భవిష్యత్తు కోసము దేవుని జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి ఇష్టపడాలి. And so our soul must be cleansed of all ungodliness and we must become lovers of righteousness. మనము ఏదైతే సమస్త విధమైన భక్తిహీనత అని ఉంటుందో దాని నుంచి విడుదల పొంది మనం నీతిని ప్రేమించే వారంగా మన ప్రాణంలో ఇష్టపడే వారమై ఉండాలి. We must not, as Nelson said, love the beauty of the world but the beauty of God. మనం ఈ లోకపరమైన సౌందర్యమును ప్రేమించే వారంగా కాకుండా దేవుని యొక్క సౌందర్యమును ప్రేమించే వారమై ఉండాలని నెల్సన్ చెప్పాడు. Before we used to do that way, but now we should not do those things since we have met the grace of God. ఇంతకు ముందు మనం ఆ విధంగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం, అయితే ఇప్పుడు దేవుణ్ణి మీద కలిసినటువంటి మనము ఇక మీదట ఆ విధంగా జీవించకూడదు. Before we were ashamed and we were not bold to tell people I'm going to church.
ఇంతకుముందు మనం మందిరానికి వెళ్తున్నాను చెప్పడానికి అవమానంగా అనుకునే వాళ్ళము, ధైర్యంగా చెప్పలేని వారంగా ఉన్నాం. But now we are bold to say, I'm going to church, I'm going to Bible college also. నేను చర్చికి వెళ్తున్నాను, బైబిల్ కాలేజ్ కూడా వెళ్తున్నాను ధైర్యంగా చెప్పగలిగిన వారమై ఉండాలి. I'm bold to say I'm serving God. నేను దేవునికి సేవ చేస్తున్నానని ధైర్యంతో చెప్పాలి. Why? The wisdom of God has changed the boldness of our face. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క జ్ఞానము ద్వారా మన యొక్క ముఖంలో ధైర్యం అనేటువంటి దాన్ని మార్పు చెందించుకున్నాం. So outwardly we may have some bad experience with sin. బయటికి మనం పాపముతో కొన్ని అనుభవాలు ఉండొచ్చు. But inside in our soul we must live in the light of God. అయితే అంతరంగంగా మన ఆత్మలో మాత్రము దేవుని యొక్క వెలుగులో జీవించేటువంటి వారమై ఉండాలి. So we need the wisdom of God to be completely godly. కాబట్టి మనం పరిపూర్ణంగా దైవభక్తి కలిగి ఉండటానికి దేవుని యొక్క జ్ఞానం అనేది మనకు అవసరం. And not be having an Ethiopian soul, a dark soul. ఆ విధంగా ఐగుప్తు లాంటి ఆ యొక్క నల్లటి శరీరాన్ని కలిగి ఉండకూడదు. And we also need the wisdom of God to stop our occasional sins. అలాగే మనం అప్పుడప్పుడు చేస్తున్న పాపాలు ఆపివేయడానికి కూడా దేవుని యొక్క జ్ఞానం అనేది మనకు అవసరం. And not have a leopard soul. మనం ఈ యొక్క చిరుతపులు లాంటి ఆ ప్రాణమును కలిగి ఉండకూడదు. And so the wisdom of God only can help us, as Ecclesiastes 8:1 says, by the wisdom the light will shine on your face. ప్రసంగి 8:1 ప్రకారం జ్ఞానం ద్వారా మన యొక్క ముఖము తేజస్సు పొందును అని వాక్యం చెప్పినట్లుగా పొందుకుంటాం. So what comes before wisdom? అయితే జ్ఞానానికి ముందు ఏమి వచ్చును? Before wisdom comes understanding. వివేకము అనేటువంటిది వచ్చును. And what comes before understanding? వివేకానికి ముందు ఏమొస్తుంది? Before understanding comes knowledge. దానికంటే ముందు వచ్చేది దాని గురించినటువంటి బుద్ధి లేకపోతే తెలివితేటలు. So knowledge is like the truth. తెలివితేట లేకపోతే బుద్ధి అనేటువంటి సత్యమైనది. The truth that we know and that is revealed to us by God is the knowledge we get. ఆ యొక్క సత్యము అనేటువంటిది దేవుని నుంచి పొందుకున్న ఆ బుద్ధిని బట్టి మనం పొందుకుంటాం. And so we get this knowledge in the church from the Bible and from teachers. సంఘములోను వాక్య బోధకుల ద్వారాను ఈ బైబిల్ ద్వారాను మనం ఈ యొక్క తెలివి అనేటువంటి దాన్ని పొందుకుంటాం. And now we have to understand that knowledge. ఇప్పుడు ఆ తెలుసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క బుద్ధి మనం వివేకంగా మార్చుకోవాలి. So our duty is to understand that truth through meditation on it. దాన్ని ధ్యానించడం ద్వారా ఆ సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. And only when we understand the truth we will start loving the truth. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటామో అప్పుడు ఆ సత్యాన్ని ప్రేమించే వారంగా మనం ఉంటాం. And when we start loving the truth, then only we will apply it, and that is wisdom. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటామో దాన్ని ప్రేమిస్తామో అప్పుడు దాన్ని మనం అన్వయించుకునేటువంటి వారంగా ఉంటాం. అప్పుడు అది జ్ఞానము అవుతుంది. So the person who is not changed and still remains as an Ethiopian and a leopard is a person who does not meditate on the truth. ఎవరైతే మార్పు చెందకుండా ఆ యొక్క కూషు దేశస్తుని వలె చిరుతపుల వలె ఉండిపోతారో వాళ్ళు ఈ యొక్క జ్ఞానము గురించి సత్యమును గురించి ధ్యానించినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. They just do everything casually and whatever comes in their path they say yes to it. వాళ్ళు ఇక వాళ్ళ దారిలో వాళ్ళకి జీవితంలో ఏది ఎదురైతే దానికి అవును అన్నట్లుగా దానికి తల వంచుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. They don't understand whether it is profitable for them or not profitable, as Nelson said. అది వారికి లాభకరమైనదా లాభకరమైనది కాదా అని ఆలోచన చేయనటువంటి వారుగా ఉంటారు. What profit will this place be to me? Will it be glorifying God? They don't understand. They don't seek to understand also. ఈ స్థలము దేవుని మహింపరిచేదిగా ఉంటున్నదా అని దాని గురించి అర్థం లేనటువంటి వారుగా ఉంటారు. So if you want to have a changed life, you must be a lover of the truth, not just have the knowledge of the truth. నీవు దీని విషయంలో గ్రహింపగలిగి ఉండాలి అంటే మొదటగా సత్యమును ప్రేమించే వ్యక్తివై ఉండాలి. And so suppose I have a knowledge of the TV programs that people are watching in my house. ఉదాహరణకి నా ఇంటిలో ఉండి ప్రజలు ఆ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తున్నారు అనే విషయం నేను తెలుసుకుంటే, and so if I am not seeking to understand that TV program, I just go and sit and laugh with them and enjoy that program with them. దాని విషయంలో సరైనటువంటి వివేకం లేకపోతే ఏమైందంటే వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా కూర్చొని ఆ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకుంటూ సంతోషంగా ఉంటాను. But if I want to understand whether it is going to bless my soul, then I will start thinking about it. అయితే అది నాకు నిజంగా లాభదాయకంగా నా ప్రాణానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా అని గ్రహింపు అనేటుంటే దాని గురించి ఆలోచన సరిగా చేస్తాం. Is this program going to develop my character? Is this going to help me to fulfill my responsibilities or waste my time? ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది నా యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని
అభివృద్ధిలోనికి తీసుకొస్తుందా, లేకపోతే నా సమయాన్ని వ్యర్థం చేస్తుందా అనేది మనం గ్రహించే వారంగా ఉండాలి. Not only TV program, but anything that is in front of me, I must seek to understand how is it going to profit me. కేవలం టీవీ ప్రోగ్రామే కాదు, నా ఎదుటిగా ఏదున్నప్పటికీ కూడా అది నాకు ఎంతవరకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది అనే దాని గురించి గ్రహింపగలిగి ఉండాలి. I must not just tag along just because it blesses my flesh and blesses my eyes and my emotions. కేవలము నా యొక్క శరీరమును, నా యొక్క నేత్రములను, నా యొక్క భావోద్రేకాలను అంతవరకు సంతోషపరుస్తుందన్న ఉద్దేశంతో నేను కూడా వెళ్ళి దానికి అలవాటు పడిన వ్యక్తిగా ఉండకూడదు. And so the person who understands, that is the person who will avoid negative things. ఎవరైతే వివేకం కలిగి అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఈ ప్రతికూలమైనటువంటి లేకపోతే అనవసరమైన దాన్ని తొలగించుకుంటారు. And so many times believers, they understand and yet they do not apply it in their lives. అనేక సార్లు విశ్వాసులు అర్థం చేసుకుంటారు కానీ వారి జీవితంలో దాన్ని అన్వయించుకోరు. How can we evaluate every thing that we think about? మనం ఆలోచన చేసే ప్రతి ఆలోచనని మనం ఏ విధంగా దాన్ని కొలత వేయగలం, లేకపోతే దాని గురించి ఒక లెక్క ఆధారం చేసుకోగలం. That is what Ecclesiastes, this wise person, he knows to interpret everything it says. అయితే ఎందుకనే ప్రసంగి గ్రంథంలో ఏమని ఉందంటే, జ్ఞాని అయినటువంటి వాడు ప్రతి విషయాన్ని కూడా సూక్ష్మంగా దాన్ని సరిగా ఆలోచన చేస్తాడని చెప్పాడు. He not only knows how to interpret the Bible, he knows to interpret situations and events in their life. బైబిల్లో జరిగిన సంఘటనలే కాకుండా జీవితంలో ఎదురయ్యే పరిస్థితులను కూడా వాటికి సరైనటువంటి అర్థాన్ని తెలుసుకోగలిగిన వ్యక్తి అయి ఉంటాడు. He knows to interpret people who are negative and not profitable for them. ప్రజలు ఏ విధంగా ఉన్నారు, ఎవరు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు, ఎవరు లాభదాయకంగా లేరు అని ప్రజల గురించి అవగాహన కలిగిన వ్యక్తిగా ఉంటాడు. He knows to interpret churches, he knows to interpret doctrine. ఎవరైతే సంఘాలు అర్థం చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు అలాగే సిద్ధాంతాలను కూడా అర్థం చేసుకోగలిగిన వారై ఉంటారు. And so what would be the basis of his evaluation? కాబట్టి తన యొక్క కొలమానానికి ఆధారాలు అనేటువంటివి ఏంటి? The person must understand whether everything is in line with God's holiness. ఒక వ్యక్తి ప్రతిదీ కూడా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతలో సమపాళ్ళగా చూసుకుంటున్నాడా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలి. Any way of living that does not result in holiness, that is going to darken my soul. ఏదైతే జీవించే విధానంలో ప్రతి సందర్భం కూడా దేవుని పరిశుద్ధతకి సమపాళ్ళగా లేకపోతే అది నన్ను చీకటిలోనికి తీసుకువెళ్ళేదిగా ఉంటున్నది. And that is why Jesus Christ, he rejected every offer of Satan because he loved holiness also. అందుకనే యేసుక్రీస్తు వారికి తనకు ఎదురుగా వచ్చిన అవకాశాలన్నింటినీ కూడా తృణీకరించాడు. కారణం ఏంటంటే ఆయన పరిశుద్ధతను ప్రేమించాడు కాబట్టి. So I can love the truth, but if I don't love holiness, then I will not apply the truth. నేను సత్యాన్ని ప్రేమించవచ్చు కానీ పరిశుద్ధతను అన్వయించుకోకపోతే సత్యాన్ని కూడా నేను ప్రేమించిన వ్యక్తిగానే ఉండిపోతాను. Then I will watch anything I want and I will go anywhere I want. అప్పుడు నాకు కావాల్సిన దాన్ని నేను చూస్తూ ఉంటాను, నేను కావాల్సిన చోటుకి వెళ్ళాలనుకున్న చోటుకి వెళ్ళిపోతాను. I don't care whether it corrupts me. I don't care for the consequences in my life. అది నా జీవితంలో దాని ద్వారా వచ్చే దుష్ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది దాన్ని పాడు చేస్తున్నా లేదా అనే దాని గురించి ఏమాత్రం పట్టింపు లేని వ్యక్తిగా ఉంటాను. So who is that wise man? కాబట్టి జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి ఎవరు ఇక్కడ? So this wise man, he is a person who loves the truth and he loves to be holy. ఈ జ్ఞాని ఎవరు అంటే సత్యాన్ని ప్రేమించి పరిశుద్ధంగా జీవించాలి అని ఆ ప్రేమను కలిగినటువంటి వాడు జ్ఞాని. And though the outward appearance may be like a Ethiopian and a leopard, but his soul is shining the light of God in his inside of him. బయటికి కూషు దేశస్తుని వలె లేకపోతే చిరుతపులి వలె ఉన్నప్పటికీ అంతరంగంగా మాత్రం అతడు ఆ యొక్క జ్ఞానమును కలిగినటువంటి వాడై ఉంటాడు. And so God does not want us to have a dark soul which is typified like an Ethiopian. కాబట్టి మనల్ని ఈ యొక్క ఇథియోపియా వలె కూషు దేశస్తుని వలె ఆ యొక్క చీకటి దానిని మనం కలిగి ఉండకూడదని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. And he doesn't want us to have a spotted soul which is typified like a leopard. అలాగే మచ్చలు కలిగిన చిరుతపులిలాగా మనం ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాడు. But he's saying in Jeremiah is saying sad that my people are that way. They are having boldness to disobey and to even justify their sins. అయితే ఇర్మియా ఏమంటున్నాడంటే నా ప్రజలైనటువంటి వారు మాత్రం పాపము చేస్తూ ఆ పాపాన్ని సమర్థించుకుంటూ ధైర్యంగా పాపం చేస్తున్నారని చెప్తున్నాడు. But use the wisdom of Christ to change your boldness
to sin and make it into a boldness to obey God. కాబట్టి నీకు చేయబడిన జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని పాపం చేసే విషయంలో ధైర్యం మానుకొని అది దేవుని కొరకు ఉపయోగపడే దేవుని పట్ల లోబడటానికి ధైర్యం కలిగి జీవించు. And interpret everything in your life, every aspect of your life. Is it making me holy or is it making me carnal and taking me away from God? కాబట్టి జరిగే ప్రతి సందర్భం, ఎదురయ్యే ప్రతిదీ కూడా ఇది నన్ను పరిశుద్ధపరుస్తుందా, ఇది నన్ను ఏ విధంగా ఉంచుతుంది అనే దాని గురించి అవగాహన కలిగి దాన్ని పరిశీలన చేసి చూడవలసిన వ్యక్తిగా ఉండాలి. And the person who does not interpret and does not love holiness, that person will not be a wise person. ఏ వ్యక్తి అయితే పరిశుద్ధతను ప్రేమించారో, ఆ పరిశుద్ధతను గురించి ఆలోచన చేయరో ఆ వ్యక్తి జ్ఞానిగా ఉండలేడు. And all kinds of problem can come for the body and the soul. అలాంటి వ్యక్తికి శరీరానికి తన ప్రాణానికి కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి సమస్యలు అనేటువంటి వస్తాయి. So understanding is very important before the wisdom that is applied in your life. నీ జీవితంలో అన్వయించుకునే జ్ఞానానికి ముందుగా వివేకము అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. And the basis of understanding everything is to measure it according to the holiness of God. కాబట్టి ఈ యొక్క వివేకం అనేటువంటి దాని గురించి కొలతలు వేయాలి అంటే దేవుని పరిశుద్ధత ప్రకారం, కొలమానం ప్రకారం ఉండాలి. But to measure it according to the holiness, I must want to be holy, I must love holiness. అయితే దానికంటే ముందుగా నేను పరిశుద్ధంగా ఉండాలని ఆశ కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలి. And if I love holiness, then only I will change. నాకు పరిశుద్ధత కావాలి అని నేను కోరుకొని ప్రేమిస్తేనే అప్పుడే నేను మార్పు చెందగలను. Otherwise I will be accustomed to my sins and my natural tendencies of my flesh. ఆ విధంగా లేకపోతే నా యొక్క స్వభావానికి, నా యొక్క పాపపు అలవాట్లకి అలవాటు పడిన వ్యక్తిగా ఉంటాను. So let us be wise Christians and let us change inside and let us show our change by our face. కాబట్టి మనము అంతరంగంగా మార్పు చెందిన వారమై, జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారమై మన ముఖమును మార్చుకున్నటువంటి వ్యక్తులుగా ఉందాం. Amen. ఆమేన్. Father, we thank you, Lord God, that you give us grace and wisdom and help to be like your son. తండ్రి, నీవు మాకు నీ కుమారుని వలె ఉండటానికి కావలసిన నీ కృపను మాకు దయచేయమని కోరుచున్నాం. Lord, forgive us when we have, Lord, had occasional sins and not a love for godliness also. పాపపు అలవాట్లు కలిగి ఉంటా, లేకపోతే దైవభక్తి విషయంలో ఆసక్తి లేకుండా ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించమని కోరుచున్నాం. Help us to love the truth, to meditate on the truth and to love holiness. సత్యాన్ని ప్రేమించేవారుగా, సత్యం గురించి ధ్యానం చేసేవారుగా, సత్యం పట్ల పరిశుద్ధత ప్రేమ కలిగి ఉండటానికి సాయం చేయండి. In Jesus' name. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్.